रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर में श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड के ऑटो सेक्शन के भारी वाहनों के चालकों ने आज कारखाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि स्थानीय मैनेजमेंट साजिश के तहत यहां कार्यरत भारी वाहनों को ओडिशा स्थानांतरित करने के फिराक में है। इनका कहना है कि हर एक वाहन चालक का वेतन मात्र 14,000 से कम है। इतने कम वेतन में उड़ीसा जाकर वे लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। इनका कहना है कि वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाएंगे। यहाँ के कर्मी हैदर खान प्रसन्नजीत पाल ने कहा कि यहाँ पर जो वाहन चालक है उनमें से कोई डंपर चलाता है, कोई पे लोडर है तो कोई अन्य भारी वाहन। बीते कई वर्षों से वह लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब अचानक स्थानीय प्रबंधन यह कह रही है कि उनको उड़ीसा भेज दिया जाएगा। इनका कहना है कि उनका वेतन 14,000 से ज्यादा नहीं। ऐसे में उड़ीसा जाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज उन्होंने प्रबंधन का घेराव किया। वहीं दूसरी ओर कारखाने के सीनियर कमर्शियल मैनेजर उज्जवल चैटर्जी से फोन पर बात की तो उनका साफ कहना था कि किसी भी कर्मचारी को मंगलपुर से बाहर कहीं भी तबादला नहीं किया जा रहा। उन्होंने साफ कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है और एक झूठ की बुनियाद पर कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारखाने के अंदर ही यानी मंगलपुर में ही इन कर्मचारियों को कारखाने के अन्य विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद रहे हमारे संवाददाता ने भी पूरी खबर की विस्तृत जानकारी ली। नमस्कार, এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি কয়লাঞ্চলের শহর রানীগঞ্জ। রানীগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্প তালুক এরিয়াতে, যেখানে আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানাবো যে কিছুক্ষণ আগে এই যে স্যামসেল পাওয়ার লিমিটেড যে কারখানা মঙ্গলপুর শিল্প তালুকের, সেখানে অটোমোবাইল যে সেকশন আছে ডিভিশন, সে অটোমোবাইল সেকশনের যে মানে অপারেটররা প্রায় মোট মিলিয়ে 50 থেকে 52 জন অপারেটররা আজকে এই কারখানার সামনে ঠিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে। তাদের দাবি দাওয়াগুলি হচ্ছে এটাই, ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাদেরকে সরাসরি বলে দেওয়া হয়েছে কি তাদেরকে এখান থেকে মানে ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে এবং উড়িষ্যা মানে উড়িষ্যা সম্বলপুর এরিয়া তারা বলছে আমরা এখান থেকে আমরা এই কারখানায় বিগত 15 থেকে 20 বছর ধরে এই অপারেটিংয়ের কাজ করি। কেউ পেলোডার চালায়, কেউ জেসিপি চালায়, কেউ পকলেন চালায়, বিভিন্ন মানে অপারেটররা তারা এখানে কাজ করে এবং তারা আজকে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তাদের বক্তব্য যে ম্যানেজমেন্ট যে আমাদেরকে কথা বলছে আমরা এখানে লোকাল এরিয়া কাজ করি 10 থেকে 12,000 টাকা বেতনে, আমাদের ওই বেতনে আমরা কিভাবে সংসার চালাবো এবং বাইরে যে কিভাবে আমরা কাজ করব। এবং তারা এটাও বলছেন কি আমাদেরকে যে আমরা এই কাজই জানি, এই কাজ ছাড়া আমরা মানে এই অপারেটর কাজ ছাড়া আমরা কোনো কাজে মানে আমরা জানি না। এই বিষয়গুলিকে নিয়ে তারা আজকে এখানে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এবং আমরা ডিরেক্টলি যে পরে কথা বলে নেব ওই যে অপারেটররা যারা আছে তারা বিস্তারিতভাবে তাদের যে আন্দোলন, সে আন্দোলনকে সামনে রেখে কী কী আমাদের আরও বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছে এবং আরও জেনে নেব যে এই কারখানার ম্যানেজমেন্টে যিনি আছেন ওনার সাথে কথা বলে যে উনি এই বিষয়টি নিয়ে কী মন্তব্য করছেন আমাদের কাছে। দাদাগিরি চলছে না, চলবে না, চলবে না, চলবে না, মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, কোম্পানি দাদাগিরি আমাদের চলছে না, চলবে না, চলবে না, চলবে না, মানতে হবে, মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, আমরা অটোমোবাইল ছাড়া কোথাও যাব না, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, आज सैमसंग कारखाने के बाहर आप लोग विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आज कम से कम 15-20 साल से एक ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट? ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग सब ऑपरेटर ड्राइवर है, तो अभी मैनेजमेंट चाह रहा है कि हम लोग को हटा के वो कंपनी वाला घुसाएगा और हम लोग को दूसरा जगह में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग दूसरा काम कर नहीं पाएंगे। हम लोग का जो काम है वही हम लोग को देना है। जो हम लोग ऑपरेटरी करके आए हैं इतना दिन से, हम लोग ऑपरेटरी करना चाहते हैं। क्या ऑपरेट करते थे, क्या चलाते थे? हम लोग का यहाँ जेसीबी ऑपरेटर है, लोडर ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है, पोकलेन ऑपरेटर है, हाइडर ऑपरेटर है, ऑल व्हीकल्स ऑपरेटर है, मिस्त्री हेल्पर सब लेके। तो फिर अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट बोल रहा है कि ना तुम लोग को दूसरा डिपार्टमेंट में हम लोग ट्रांसफर करना, मंगलपुर में कोई दूसरा जगह में ट्रांसफर करना, तो हम लोग को दूसरा काम कर नहीं पाएंगे। किसी को संबलपुर भी लेटर दिया है। ये उड़ीसा हुआ क्या? संबलपुर। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना डिपार्टमेंट में रहेंगे, हम अपना डिपार्टमेंट छोड़ेंगे नहीं। अगर अपना डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा तो हम अपना डिपार्टमेंट के लिए छोड़ने तैयार हैं।
अभी आप लोग मतलब क्या चाहते हैं यहाँ पे जो विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को डिपार्टमेंट से किसी को हटाया ना जाए, हम लोग का जो काम है वही काम हम लोग को दिया जाए। ये जो ऑपरेटर डिपार्टमेंट में आप लोग काम करते हैं, कुल मिला के कितना जन है यहाँ पे वर्कर? 52 आदमी है। 52? हाँ 52 आदमी। अच्छा, क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा नाम हुआ बाबू चक्रवर्ती। बाबू चक्रवर्ती। कितना सालों से इस मतलब ऑपरेटर का काम कर रहे हैं सैमसंग में? 20 साल। आप लोग आंदोलन में शामिल हुए, किस विषय को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग इस विषय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का ऑटोमोबाइल बंद कर रहा है। कोई को संबलपुर भेजा रहा, कोई को बोल रहा है इस साइड में काम करो, कोई को बोल रहा है वो साइड में काम करो। हम लोग वो सब में सकेंगे नहीं। हम लोग शुरू से मशीन चलाते हुए आए हैं, लोडर जेसीबी कोई चला रहा है, कोई डंपर चला रहा है, कोई मिस्त्री है, कोई हेल्पर है, ठीक है। और तो उसमें तो और आदमी कम है, हम लोग का उसमें काम भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें कर रहे हैं, किसी तरह से कर रहे हैं, समझे। लेकिन इन लोग चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ढुकाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर ढुकाने से ऊपर से लेकर नीचे तक का सबका पॉकेट गर्म रहता है। एक एक मशीन में, एक एक डंपर में 15,000 10,000 करके मिलता है उन लोग को मामा जी तरफ से। मामा जी ही पूरा लफड़ा लगाया है, समझे। मामा जी कॉन्ट्रैक्टर है। आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। हम लोग ऑटोमोबाइल में, हमारा आज ड्यूटी हो गया 15-16 साल ड्यूटी हो गया। ऑटोमोबाइल में क्या ऑपरेटिंग करते हैं आप? लोडर ऑपरेटर है। लोडर ऑपरेटर। हमारा नाम है हैदर खान। মঙ্গলপুর শিল্পতালুক এরিয়ায় শ্যামসেল গেটের বাইরে আপনারা যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, কি কি দাবি দাওয়া নিয়ে আজকে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেমেছেন? দাবি দেওয়ার স্যার কিছুই নেই, আমাদের দীর্ঘদিন ধরে এখানে কাজ করে আসছি, ঠিক আছে। তা আজকে হঠাৎ কিছুদিন আগে ভাড়াওয়ালা লোডার ঢুকাবার জন্য কন্ট্রাক্টরকে সাপোর্ট করেছে পুরো কোম্পানি, 1 নম্বর। 2 নম্বর, কোম্পানি আমাদের যে কোম্পানি স্টাফ আছে, লোডার অপারেটার, ডাম্পার রাবার, ইয়ারের সমস্ত কিছু আছে, এদের কোম্পানির গাড়ি কেউ রাখতে চায় না। এই কারণের জন্যে গাড়ির একটা খরচা আছে। তো বলছে কোম্পানি বলছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে গাড়িগুলো আছে লোডার মেশিন সব পুরনো হয়ে গেছে, খরচা বেশি আছে। তো আমি বলতে চাই যে এখন এই মুহূর্তে যদি 1 মাসের একটা লোডারের খরচা যদি দেখতে চাই, তো মোটামুটি একটা লোডারের খরচা, কোম্পানির লোডারের মোটামুটি 70,000 টাকা খরচা, আর ভাড়াওয়ালা গাড়ি ঢুকছে একটা লোডারের খরচা। আমি এখন পুরো গাড়ি হিসাব দিন, জাস্ট একটা গাড়ি বলছি আমি, একটা গাড়ি মাসে খরচা করছে 1,13,000 টাকা। তাহলে স্যার বলুন, এখন একটা গাড়ি যদি কোম্পানির খরচা যদি হয় 70,000 টাকা এই বাজারে, আর 1,13,000 টাকা খরচা, কোনটায় লাভ হচ্ছে কোম্পানি, কোনটা লস হচ্ছে, এটা আমরা বুঝান। আচ্ছা, কারখানার যে ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের এটাতে দায়ী না ওনার যিনি আছেন? না না, ম্যানেজমেন্ট পক্ষ, মালিক পক্ষে কোনো দোষ নেই, মালিক পক্ষে আমাদের কোনো দাবি নেই, মালিক পক্ষে আমাদের কোনো ইয়ে নেই। আচ্ছা, কি স্যালারিতে আপনাদের মানে এখানে স্যালারি কারো আছে 10,000, কারো আছে 11,000, কারো আছে 13,000, মানে 14,000-এর নিচে সমান করে ডিউটি ইয়ে করা আছে। এনাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনই আপনাদের মুখে জানা গেল কি আপনাদেরকে বারবিল বা সম্বলপুর পাঠাবার চেষ্টা হয়েছে ওই পেমেন্টের মধ্যেই। আর তো সম্বলপুর যদি পাঠায় স্যার, ওই সম্বলপুর তো যাবে না। ওদের মেন উদ্দেশ্য কি, আমাদেরকে কোনো কারণে বার করতে পারছে না, সম্বলপুর বললে এরা অটোমেটিক কাজ ছেড়ে দেবে, এই হচ্ছে ওদের দাবি। আর সম্বলপুর গেলে আমাদের পরিবার আছে, আমাদের ছেলে পেলে আছে, আমাদের মানে অনেকজন আউটের যায়, বাইপাসে অনেকজন কাজ করে। ধরে নিন ম্যানেজমেন্ট যদি আপনাদের এই দাবি না মানে, তো আপনারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন? সিদ্ধান্ততে আমাদের চলতে হবে স্যার। কি চাইছেন আপনারা? কি চাইবো, এভাবে চালাতে হবে, आंदोलन चलते থাকবে, স্ট্রাইক চলতে থাকবে। अगर कंपनी नहीं मानता है तो हम लोग का यही दाबी है कि 6 लाख करके एक वर्कर को हम लोग को दे दो, हम लोग रिजन मार के सब चल जाएंगे। तरफ हम लोग देखेंगे। एटो भी दाबी है, यदि ऑटो डिपार्टमेंट यदि बंद कर देगा, ऑटो डिपार्टमेंट छोड़ के यदि प्लांट चला लेगा, तो हम लोग 6 लाख रुपया भी नहीं लेंगे, खुद हम लोग अपना से निकल जाएंगे। মানে পুরো সেকশনটা যদি বন্ধ করে দেয়, সেকশনটা যদি বন্ধ হয়ে যায়, আমরা খুদ বেরিয়ে যাব। আর সেকশন যদি চলে, সে ভাড়ারি হোক কোম্পানি হোক, ওই সেকশন ছাড়া আমরা কোথাও যাব না। আপনারা কি এই শিল্পতালুক এরিয়ার সবাই লোকাল? সবাই লোকাল। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রসেনজিৎ পাল। আপনার নাম? हैदर खान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। मंगलवार आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उसकी जमानत नामंजूर हो गई। आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ा गया आरोपी गुरुदेव मोदी डीवीसी मोड़ के भवानीपल्ली इलाके का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 376/323/325 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीते रात गुरुदेव मोदी इलाके के एक आवास में जबरन घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान महिला का पति घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को रंगे हाथ पकड़कर महिला को छुड़ाते हुए शोर मचाने लगा, जिससे इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला ने युवक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर आरोपी गुरुदेव मोदी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। इस बारे में पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है एवं महिला का मेडिकल टेस्ट कर अदालत में गुप्त बयान दर्ज कराई गई। কি হয়েছিল ঘটনা ভাই?
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 12 के नीघा भाटापाड़ा में बीते 1 माह पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण इस तेज गर्मी में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। ट्रांसफार्मर की तत्काल मरम्मत की मांग करते हुए मंगलवार को इस इलाके के लोगों ने नीघा कोयलरी प्रबंधन का घंटों घेराव किया। इस मौके पर नीघा भाटापाड़ा के निवासी राजा राम ने कहा कि इस तपतपाती गर्मी के दिन में जहां कुछ देर के लिए लोड सेटिंग होने से लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, वहीं इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक बिजली न होने के कारण लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही, गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इलाके में बिजली नहीं रहने से विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को अधिक परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने नीघा कोयलरी मैनेजमेंट से बिजली देने की बात कही तो आजकल कहकर टाल बहाना कर रहे हैं, जिसके कारण मजबूरन आज मैनेजमेंट का घंटों घेराव करना पड़ा। हमारी मांग है कि जब तक आज हमें बिजली देने का आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम लोग यहाँ पर धरना देते रहेंगे। दूसरी ओर नीघा कोयलरी के मैनेजर A.K. मजूमदार ने कहा कि यह समस्या नीघा कोयलरी क्षेत्र नीघा भाटापाड़ा से जुड़ी हुई है। बीते दिन ट्रांसफार्मर खराब हो गई थी, हमने इसे बनाने के लिए स्थानीय बिजली कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष तकनीकी समस्या हो रही है। आशा करते हैं कि 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर मरम्मत कर इस इलाके में बिजली दे दी जाएगी। इस धरना प्रदर्शन में स्थानीय निवासी प्रहलाद नौनिया, कल्याण महंती, बापी बैनर्जी, मंटू नोनिया आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। भाटापाड़ा दायित्व टीएमसी पार्टी थी हमें बार साहेब यारा हमारे काছে যায় बराबर दादा बोलो अपने लाइन तो दिच्छे ना हमारे छिलापिलेर असुविधा আছে আমি বারবার এদেরকে আশ্বাসন দিয়েছি যে হ্যাঁ আমি যাচ্ছি কথা করব সাহেবদের সঙ্গে কথা করছি তো বলছে আজকে দিব কালকে দিব লাইনটা দিচ্ছে না 1 মাস ধরে এমনি আমাদেরকে তালা ঘুরাচ্ছে তারপরে আমি পুরো পাড়ার লোককে নিয়ে আজকে ধর্ণা দিয়েছি যে আজকে যতক্ষণ আমরা লাইন পাবো না ততক্ষণ আমরা এখান থেকে যাব না তবে গিয়ে আজকে ডিসিশন হচ্ছে কি কাবার বলছে কালকে দিব এই যতক্ষণ আমরা লাইন পাবো না সাপ্লাই ততক্ষণ আমি এখান থেকে আর যাচ্ছি না যে আসুক আমাদের লাইন চাই লাইনের ব্যবস্থা করুক তারপরে আমরা এখান থেকে যাব এটা মেন উদ্দেশ্য আমাদের কি নাম আপনার আমার নাম রাজারাম রাম আমাদের যে 1 মাস থেকে লাইন নাই গরিব মানুষ আমরা কেমন করে থাকবো কোথায় কোন পাড়াতে ভাটাপাড়া আমাদের যে বারবার আসতে হচ্ছে যাতে লাইনের জন্য ছেলে মেয়ে গরম ঘুমাতে পারছে না রাত ভোর জাগানো হচ্ছে হাওয়া করতে হচ্ছে কেমন করে থাকবো আমরা বলুন কতদিন থেকে লাইন আজ 1 মাস হয়ে গেল লাইন না থাকার কি কি অসুবিধা হচ্ছে আমাদের ধরো দেখো রাতের প্রবলেম রাতে পেট খারাপ হচ্ছে কারো কিছু হচ্ছে গরমে সহ্য করতে পারছি না এবারে রাতের বলতে কে হসপিটালে যাবে কে কোথায় যাবে কোথায় থেকে আমরা ডাক্তার করবো বলুন লাইন যদি না দিন হ্যাঁ আর পড়াশোনার জন্য অসুবিধা হচ্ছে মেয়ে ছেলে পড়তে পারছে না গরমে এবারে ও থেকে পরিশ্রম করছে আমাদের পরিশ্রম হচ্ছে এসিএলকে জানিয়েছেন এসিএলকে বারবার আসছি বারবার ঘুরিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে আজ দিব কাল দিব করে করে লাইন দিচ্ছে না কি নাম আপনার আমার নাম ববি সাউ পুরো नाम बॉबी साहब। ये भाटापाड़ा से जुड़ा हुआ समस्या है उनके ट्रांसफार्मर ख़राब हो गई थी तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उसको मंगाया गया था तो उसमें भी थोड़ा सा तकनीकी समस्याएं दिखाई दे रही है तो ठेकेदार के साथ हमारे इंजीनियर ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं कि आज शाम या कल सुबह तक ट्रांसफार्मर मिल जाएगी तो हम लोग पावर कल तक चार्ज कर देंगे, ये उम्मीद करते हैं। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने बिना लाइसेंस दवा दुकान संचालन करने के आरोप में गिरफ्तार दवा दुकान मालिक जयव्रतो दत्ता को मंगलवार दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान उसकी जमानत नामंजूर करते हुए जेल हिरासत में भेज दिया। पकड़ा गया आरोपी जयव्रतो दत्ता इस्पात नगर के एडिशन रोड इलाके का निवासी है। आरोपी के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 188/420 IPC एंड सेक्शन 27B2 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को सोमवार ड्रग कंट्रोल बोर्ड के
अधिकारियों ने दवा दुकान में जांच अभियान चलाते हुए बिना लाइसेंस दुकान चलाने के आरोप में दुकान मालिक को हिरासत में लेते हुए दवा दुकान को सील कर दिया था। आरोप पत्र के मुताबिक दुकान मालिक करीब 1 वर्ष से दुकान का लाइसेंस रद्द हो चुका है, जिसके बाद बिना रिन्यूअल के उसे दुकान चला रहा था, जो नियम के विरुद्ध है। वहीं आरोपी जयव्रतो दत्ता पर दुकान का मालिकाना ट्रांसफर नहीं कराने का भी आरोप लगा है। বলছি যেটার জন্য আপনাকে নিয়ে এসেছি সেটা কি আপনি করেছেন? কি বলবেন? বলবো যে আমরা হয়তো টাইমিং করতে পারিনি বলে আমাকে এইভাবে আসতে হবে। আমি যখন মানে মেডিকেল কেউ কি চক্রান্ত করেছিল? হ্যাঁ, কেউ কি অসুবিধা করেছে? এটা করে দেখি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 स्थित होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव से पहले भाजपा पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए भाजपा नेता और हुगली की सांसद लोकेट चट्टोपाध्याय मंगलवार दोपहर जामुड़िया के दूर दराज के इलाकों में भाजपा के ग्रामीण कार्यकर्ता समर्थकों का मनोबल बढ़ाने पहुंची। इस दिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में एक एक करके राज्य भर में विभिन्न घटनाओं के प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस दिन उन्होंने बाबुल सुप्रियो के बारे में कहा कि लोगों को किसी की व्यक्तिगत मामले को नहीं देखनी चाहिए, जिस पार्टी से उन्हें इनका फायदा मिले उसके बारे में कहना बुरा है। अभिषेक बैनर्जी की सभा के पहले दिन बैलेट लूटने के विषय पर उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि यह पंचायत चुनावों का पूर्वाभ्यास था, जिसके ग्रामीणों को यह समझ में आए कि तृणमूल पार्टी उन्हें किस तरह से वोट लूटने की ट्रेनिंग दे रही है। एवं उन्होंने सभी विषयों पर और भी कई बातें कही। সব চোর ডাকাতদেরকে নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেছে। তৃণমূলের প্রত্যেকটা লোক মানে সিন্ডিকেট তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত। এই জন্যই তো, এই কারণেই তো 2 মাসের যাত্রা করে পঞ্চায়েতটাকে বেচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই জন্যই তো কোনো স্বচ্ছ প্রার্থী পাচ্ছে না বলেই প্রার্থী খুঁজতে বেরিয়েছে। গিয়ে দেখছে চোর ডাকাতরা ভোট লুট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভোট লুট করার মানে ট্রেনিং শেখানো হচ্ছে এই যাত্রা থেকে। কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। যেমন রাজারা যেমন ভ্রমণে বেরোয় একটা সুন্দর করে মাঝে মাঝে ভ্রমণ করে সেনাদেরকে নিয়ে ঘোরাফোরা নিয়ে, আমরা সেরকম দেখতে পাচ্ছি। এত এত এসি, এত এত কোটি কোটি টাকা, 177টা এসি, এত তাঁবু খাটিয়ে এসি লাগিয়ে টেন্ট লাগিয়ে যেসব করছে। তো এইগুলো যেগুলো চলছে, মানে আগামী দিনে এরা কোনো প্রার্থী পাবে না। মানুষ এদের আসল রূপটা দেখে নিচ্ছে। যে লোক ডিএকে যারা টাকা দিতে পারছে না, যারা সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, তারা কোটি কোটি খরচা করে পঞ্চায়েতের প্রার্থী খোঁজবার জন্য কুচবিহার থেকে যাত্রা শুরু করেছে। এই কিচ্ছু হবে না তাদের। এবং সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে এই পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষ তৃণমূলকে জবাব দেবে এবং যেটা বলছে যে বিজেপি শূন্য করবে, এবং সেটাই দেখতে পাবেন আগামী দিনে। আস্তে আস্তে তৃণমূল শূন্যের দিকে এগিয়ে যেতে চলেছে। যদি গরু পাচারে অজয় পোদ্দারের নাম জড়িয়েছে কুলটি বিধায়ক, তৃণমূল তার পূর্ণাঙ্গ দাবি চাইছেন, কি বলবেন এটা নিয়ে? এগুলো তো ষড়যন্ত্র। তদন্ত করলে আসল সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। হোক না সিবিআই তদন্ত, আসল সত্যি বেরিয়ে আসবে। এদের এইসব লোকেদের তদন্তে কোনো ধারধারি নাই। এখানকার পুলিশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তদন্তে আমরা তদন্তকে ভয় পাই না। যে যার মতন ষড়যন্ত্র করে আমাদের বিধায়কদের ওপরে অ্যালিগেশন লাগানোর চেষ্টা করছে, কিচ্ছু করতে পারবে না। টিএমসির যেরকম দুর্নীতির বহর দেখা যাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের বিজেপি বিধায়কদেরকে নিয়ে, বিজেপির সাংসদদের নিয়ে এই ধরনের কোনো কথাই বলতে পারবে না। ষড়যন্ত্র চলছে। আগামী দিন সত্যিটা সামনে বেরিয়ে আসবে। इस मौके पर तापस राय, निर्मल कर्मकार, बप्पा चैटर्जी, काकोली घोष, गौतम मंडल, संतोष सिंह, साधन माझी, ब्रजमोहन पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। शिक्षिकाओं की ठीक समय पर स्कूल न आने एवं जाने पर पठन पाठन में हो रही समस्याओं को लेकर अभिभावकों के द्वारा स्कूल गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बांकुड़ा ब्लॉक 1 अंतर्गत सुनुक पहाड़ी गर्ल्स हाई स्कूल में मंगलवार के दिन अभिभावकों ने सुबह से स्कूल गेट पर ताला जड़कर विरोध जताते रहे, जिनका आरोप है कि स्कूल की शिक्षिकाएं अपनी इच्छानुसार स्कूल आ रही है और जा रही है, जिसका प्रभाव छात्रों के पठन पाठन पर पड़ रहा है, जिससे छात्राओं की संख्या में कमी आ रही है। अभिभावकों का कहना है कि पहले स्कूल के तरफ से कहा जा रहा था कि शिक्षिकाओं की संख्या कम होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते हम लोगों ने स्थानीय क्लब की मदद से 3 शिक्षिकाओं की व्यवस्था अस्थायी तौर पर करवा दी थी। फिर भी देखा गया है कि शिक्षिकाएं ठीक समय पर न आ रही है और न ही ठीक समय पर जा रही है।
इस बारे में स्कूल की शिक्षिका एन चक्रवर्ती का कहना है कि सभी शिक्षिकाएं नियमित रूप से आते हैं। इस बारे में स्कूल की शिक्षिका एन चक्रवर्ती ने कुछ बातें कही। দেখুন এখানে মানে আমার পার্সোনালি মানে আলাদা করে বলার কিছু নেই, কারণ যে ভাইরা বলছেন সে ভাইরা অলরেডি অনেকবার এসেছেন এবং তারা জানেন আমরা কোন সময় স্কুলে ঢুকি, কোন সময় স্কুল থেকে বেরোই এবং কিভাবে ক্লাস নিই, এরাও জানে। টোটাল ব্যাপারটা হচ্ছে একজন পার্টিকুলার টিচারের জন্য। তো আমি মানে আর বেশি কিছু বলবো না আর কি, এই মানে মুহূর্তে কি আর বলবো। খুবই মানে দুঃখজনক ব্যাপার, মানে এই স্কুলটা প্রথম টিচার আমি, 9 এসএসসি প্রথম টিচার আমি, আর বুঝতেই পারছেন সেই বয়সে প্রথম জয়েন করেছি, মানে কিরকম একটা আবেগ ইমোশন থাকে। তারপরে 11 দিনের মাথায় এই দিদি, মানে তখন বিল্ডিং ছিল না, কিন্তু তখন ওইখানে একটা প্রাইমারি স্কুলে আমরা ক্লাস করতাম। তাহলে সেইখান থেকে একটা বিল্ডিং করার জন্য করার জন্য কতবার অফিস যাওয়া, তারপর আমাদের জয়নিং, আমাদের অ্যাপ্রুভাল হয়নি, প্রায় 1 বছর পরে আমাদের স্যালারি স্টার্ট হয়, মানে সবকিছু ছুটে দৌড়ে ক্লাস করা মাঝে মাঝে আমাদেরকে করতে হয়েছে। কিন্তু আজকে একজন টিচারের জন্য আমাদের সব নামটা এভাবে বদনাম হয়ে যাবে, আই জাস্ট ক্যান ইমাজিন, এটা ভাবা যাচ্ছে না। সেখানে তো ছাত্রীরা তো সাফার করছে পড়াশোনা, অবশ্যই। আবার কি এটা আমরাই চেয়েছিলাম, গ্রামের ভাইদের হস্তক্ষেপটা আমরাই বারবার বলেছিলাম যেভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং ভাইরা যেটা মানে উপকার করেছে সেটা বলা যাবে না। ওরা নিজেরা টাকা পয়সা দিয়েও স্টুডেন্টদেরকে ভর্তি করেছে, এবং লোকাল অনেক মানে শিক্ষিত মেয়েরা যারা আছে তারা এসছে, এবং শুধু ভাইরা নয় আমরাও পারমানেন্ট যত খুব মিনিমাম বলার মতো ওটা নেগলিজিবল, আমরাও কিন্তু দিই প্রতি মাসে, যেহেতু তারা এসে মানে কিছু তো নেই, মানে পার্মানেন্ট তো নয়, ওরা মানে মেয়েদের স্বার্থে স্কুলের স্বার্থে দিচ্ছে যেন পড়াশোনাটা চলে। এবং কোনো ভাই বলে দিক যে 4:30 স্কুল করার পরে যখন 4টা ছিল আমরা কেউ 1 সেকেন্ড আগে স্কুল থেকে বেরিয়েছি, ইভেন আমরা কোনোদিন অ্যারাইভেল দিইনি, আমরা মানে ডিপার্চার দিইনি, এনিথিং এলস কেউ বলে দিক আমাদের এগেনস্টে, আপনারা ডিআই কে নিয়ে আসুন, এআই কে নিয়ে আসুন, আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স খাতা দেখুন, হোয়াট এভার ইট মে বি, যা কিছু হয়ে যাক, আমরা কিন্তু কেউ পাংচুয়ালিটি করিনি। একজন টিচার এটা করছেন এবং যার জন্য আমাদের সবার নামটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু উই ক্যান জাস্ট টলারেট, আমরা এটা কিন্তু সহ্য করবো না। নিবেদিতা চক্রবর্তী, আমি জিওগ্রাফি টিচার। আমরা স্কুলে এসে যে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি ব্যাপারে যে এইসব চলছে আর কি, তখন বললো যে আমাদেরকে স্কুলে টিচার কম আছে, তাহলে তার জন্য লোকাল থেকে কিছু মানে ম্যাডাম যারা শিক্ষিত আছে আর কি, বিএড করেছে, তাদেরকে এনে পরে জয়েন করিয়েছি এখানে লোকাল থেকে। এমনকি তাদেরকে মানে স্যালারি যেটা আর কি সেটা আমরা ক্লাব থেকে মানে তুলে পরে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও এখন তখন বলছিল যে টিচার নেই বলে এরকম হচ্ছে অসুবিধে, এখন দেখছি টিচার ম্যানেজ হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু স্কুলে এখন টাইম মতো মেনটেন করা যাচ্ছে না, মানে নিজের পার্সোনাল ব্যাপার তৈরি হয়ে গেছে স্কুলের মধ্যে। সবাইকার মধ্যে যে একটা কমিউনিকেশন থাকবে সেটাও নেই, মানে যে যার ইচ্ছে মতো আসবে, যে ইচ্ছে মতো চলে যাবে, মানে যেটাকে বলে যে টিআইসির কথা মতো কেউ চলছে না আর কি, এখানে সবাই নিজের মতো ভাবে চলছে। না টাইম আসে না, টাইমে যায় না, পড়াশোনা ক্লাস ঠিক হয় না। আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছি স্কুলের মধ্যে, ক্লাব থেকে আমরা বারবার জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু সেই একটাই বিয়ে। আবার মানে একদিন নয়, মোটামুটি আমরা প্রায় কন্টিনিউ 1 মাস স্কুলে স্টুডেন্ট থাকেনি, কন্টিনিউ 1 মাস গ্রামে ঢুকে পরে আমরা স্কুলে ভর্তি করেছি। এখন মোটামুটি 90 জনের মতন আছে। চক্রান্তরে ম্যাডামরাই করছে আর কি, যে ওরা একটা আর কি ফ্রি পাচ্ছে না, স্কুলে এসে ক্লাস করতে হচ্ছে, বাইরে স্কুলে ক্লাস চলছে, বাইরে এসে গল্প করে বলছে আমি এখানে আছি, স্কুলটা আমরা স্কুলের পেছনের মধ্যে আছি। দুটোর সময় স্কুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাইরে বেরিয়ে বসে থাকছে স্কুলের বাইরে, বলছি না আমি 7:30 আমি, তারপরে আমি এখান থেকে বেরিয়েছি। সেক্ষেত্রে আপনারা কি নিজেরা ক্লাব থেকে এখানে নিজেদের ছেলেদেরকে নিযুক্ত করেছেন পড়াতে? হ্যাঁ, ক্লাব থেকে আমরা 3 জন ম্যাডাম দিয়েছি। হ্যাঁ, বেতন আমরা এখান থেকে ক্লাব থেকে ছেলেরা মানে আদায় করে দিই আর কি। এখানে ম্যাডামদের সংখ্যা 5 জন। আচ্ছা, ক্লাস হচ্ছে। হ্যাঁ, কজন ম্যাডাম রয়েছেন টোটাল 5 জন আছে, পার্মানেন্টলি 5 জন আছে, এমনকি আমরা 3 জন আমরা জয়েন করেছি। ক্লাস হচ্ছে 4 জন জয়েন করেছি। তাও যারা পার্মানেন্ট রয়েছে তারা ঠিকঠাক পড়াশোনা করাচ্ছে না, তাও মানে সময় মতো আসছেই না, নিজের ইচ্ছা মতো আসছে, নিজের ইচ্ছা মতো যাচ্ছে। 1 দিন নয়, অনেক দিন আমরা বলে আসছি, বাধ্যতামূলক আজকে আমরা গেটটা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। বাধ্যতামূলক করেছি, কেননা কালকেও স্কুলে এসে বলে 12:40 সবাই মানে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেছে। স্কুলে নিশ্চয়ই ভালোভাবে পড়াশোনা হয় না বলে স্টুডেন্ট আসছে না স্কুলে। যেখানে স্কুল মানে স্টুডেন্টরা একটু মানে শিক্ষা পাবে সেখানে আসবে বাধ্য, কিন্তু ম্যাডামদের মধ্যে সবাই মানে কি বলবো নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়ে আছে আর কি, ওখানে এরকম। বাঁকুড়া সনুপ রয় की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा रानीगंज के गौ से बांग्ला मजार शरीफ पहुंचे और पीर बाबा को चादर चढ़ाते हुए उनके आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी ओर मजार कमेटी ने सांसद और उनकी पत्नी को फूलों का गुलदस्ता और उत्तरीय पहनाकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से बोरोदो के चेयरमैन शहजादा अंसारी, 92 नंबर वार्ड टीएमसी अध्यक्ष खुर्शीद आलम समिति टीएमसी के समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सब तो ढुकिए ना, तो फायदा का हो। सर 2 मिनट আমার সাথে একটু না না बाहर ही कर देते हैं। चलिए रास्ता छोड़े, रास्ता विलेज में रास्ते दिए, रास्ते दिए। ये क्या है? ये हम लोग का ईद कलेक्शन है। मैडम को भी दे दिया? दे दिया। आपको नहीं दिला? ये क्या है? ये हम लोग का ईद कलेक्शन है। मैडम को भी दे दिया? दे दिया। आपको नहीं दिला? सर रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से हुगली के भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी की उपस्थिति में मंगलवार 12वीं विधानसभा अंतर्गत नूनी मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में एक सांगठनिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष दिलीप देव, युवा नेता अजीत रॉय सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में लॉकेट चटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आज तृणमूल की सरकार राज्य में सिर्फ अत्याचार कर रही है। राज्य की जनता ने जिसे वोट दिया है वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। जैसे इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है कि राजा अपने राज्य भ्रमण पर निकलते थे, वैसे ही आज जनता के पैसों को बर्बाद करने के लिए तृणमूल के राजा घूमने निकले। सिर्फ ऐसी वाहनों एवं पूरा व्यवस्था लेकर राज्य में राजा की तरह घूम रहे हैं। आज राज्य की जनता सीपीएम की तरह तृणमूल के अत्याचार से उब गए। आने वाले चुनावों में इसका परिणाम मिल जाएगा। আমরা আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে যেটা আমরা প্রত্যেকে জানি, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। আমাদের বারাবণী বিধানসভার এই মণ্ডল 2-এর সাধারণ সম্পাদক এবং আরেকজন সহসভাপতি বাবলু সিংহ এবং মহেন্দ্র সিংহ দুজনের অকাল প্রয়াণ হয়েছে। তার জন্য আমরা খুবই গভীরভাবে মর্মাহত। তাই প্রথমেই অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করে এবং তাদের স্মরণে তাদের পুষ্প নিবেদন করে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করি। আমরা নীরবতা পালন শুরু করছি, সবাই শুরু। দেখুন, যেভাবে নিয়োগ দুর্নীতিতে একের পর এক বড় বড় তাবড় নেতাদের নাম উঠে এসেছিল, শিক্ষামন্ত্রী জেলে রয়েছেন এবং তারপরে আস্তে আস্তে মাকড়সার জালের মতন সারা বাংলা জুড়ে একদম বিস্তৃত করে ফেলেছে নিয়োগ দুর্নীতির এই তোলাবাজি এবং কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। একের পর এক ধরা পড়ছে। কুন্তল, শান্তনু, অয়নশীল, একের পর এক মানিক ভট্টাচার্য, একের পর এক লোক ধরা পড়ছে এবং সেইভাবে পুরসভাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরসভার যে চাকরি, আমাদের মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তিনিও বলেছেন যে পুরসভার চাকরি ও প্রচুর টাকার বিনিময় হয়েছে এবং অনেক নথিও আছে এই বিষয়ে। সিবিআইয়ের মতন তদন্ত করুক। আমরা চাই যে আসল যে বড় মাথা আছে, প্রভাবশালী মাথা, তাকে মানে তার নামটা আসুক সামনে এবং আসল সত্যটা মানে জনগণ, বাংলার জনতা জানতে চায়।
এবারে কাল তাকে জেলে যেতে হবেই। সে যতই নানা রকমের কথা বলে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করুক না কেন, তারা পুরো পার্টিটা ভরে গেছে, পুরো বিধায়করা, যেমন এই তাপসবাবু আছেন, আরও অনেকে আছেন, পুরো এরা যা তা করেছে এতদিন ধরে, এবং মানুষের কাছে একটা মুখোশ নিয়েছিল, মুখোশ তাদের খুলে গেছে, সিবিআই মুখোশ খুলে দিয়েছে, এবং এদের জেল যাত্রা শুধু সময়ের অপেক্ষা। কি সব নিয়োগেই দুর্নীতি? একদম তৃণমূল, এই সিপিএম 34 বছরে যে দুর্নীতি করেছে সেই রাস্তাই ফলো করেছে তৃণমূল। যাহাই সিপিএম তাহাই তৃণমূল, সিপিমূল হয়ে গেছে এরা, এবং কেউ বাদ যাচ্ছে না। এবং একের পর এক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি জীবনকৃষ্ণ সাহা বা কি তাপস বিধায়ক, কি কুন্তল, কি সাংসদরা যারা রয়েছেন, তারা একে একে জড়িয়ে পড়ছেন, এবং পুরো দলটাই একদম দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এরা মানুষের নামে, সেবার নামে জনগণের থেকে টাকা লুট করেছে। এবং আমরা জানি যে ভগবান বলে কিছু আছে, মানুষের একটা হায় লেগে গেছে তৃণমূল সরকারের প্রতি। যেভাবে তৃতীয়বারের জন্য মানুষ মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় বসিয়েছিল তৃণমূলকে, মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে। লাস্ট 1 বছরে মানুষের এই বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে গেছে যে তৃণমূল অ্যাকচুয়ালি চোর ডাকাতের দল, তৃণমূল অ্যাকচুয়ালি দুর্নীতিদের রাজার দল। পুরো বিষয়টাই তো মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমরা দীর্ঘ ইতিহাসে যদি দেখি, আমরা তৃণমূলের এরকম অনেক ঘটনা আছে। আমরাও গেছি, মালদায় গেছি, জলপাইগুড়ি গেছি, কাঁথি গেছি, বিভিন্ন জায়গায় গেছি, বীরভূমে গেছি, এবং সেখানে মানে তাকে ধর্ষণ করে মৃতদেহকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে দেখা গেছে মৃতদেহকে, একজন কিশোরীর মৃতদেহকে টেনে হিজড়ে পুলিশ যে নির্মমভাবে নিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটাই শুধু মনে হয় বাকি ছিল আমাদের দেখার। মানে এই দেশের কোথাও এরকম নির্মম দৃশ্য দেখিনি যে আজকে যে দৃশ্য আমরা সেদিনকে দেখেছি, যে মৃত একজন কিশোরীর ডেড বডির ওপরেও কিন্তু সম্মান বলে কিছু নেই। যে 500 টাকা দিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে যে সম্মান তাদের মেয়েদের কিনে নিয়েছে, বা মেয়েরা যেই সম্মান তাদের কাছে দিয়ে দিয়েছে, যে ধর্ষণের পরেও তার দোষী শাস্তি পাচ্ছে না, এবং মরে যাওয়ার পরেও তার মৃতদেহকে এইভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে তো হচ্ছে মাঝে মাঝে যে এই পুলিশ যারা নিয়ে গেছেন, তাদের বাড়িতে কোনো মা, কোনো বোন বা তাদের নিজস্ব কোনো মেয়ে নেই। আজকে তাদের পরিবারের সঙ্গে যদি এই ধরনের জিনিস ঘটতো তাহলে কি হতো। এবং ন্যাশনাল শিশু সুরক্ষা কমিশনের যে চেয়ারপারসন, যিনি হেড এসছেন, এবং তাকে যেভাবে আটকানো হয়েছে, এবং এতদিন পরে তাদেরকে যাকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে পুলিশদেরকে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এভিডেন্সকে প্রথমে সাফ করে দেওয়া হয়েছে, এভিডেন্সকে পুরো ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়ার পর এখন সাসপেন্ড করে দিচ্ছে, যাতে কোনো রকম কিচ্ছু যেন না বেরিয়ে আসে। একটাই যেটা মনে হয় যে এত রাজ্যের ইগো, ন্যাশনাল কমিশনের সাথে রাজ্য কমিশনের এত ইগো, মানে আসল যে জায়গাটা ছিল যে এই শিশুকে যারা মানে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে তাদের শাস্তির, তার শুনেছি আমরা ইতিহাসে পড়েছি যে রাজারা মাঝে মাঝে ভ্রমণে বেরোতো, বিলাস ভ্রমণ বলতো, বিনোদনের জন্য ভ্রমণে বেরোতো। আমরা শুনেছি সে প্রচুর সৈন্যকে নিয়ে যেত, ঘোড়া নিয়ে যেত, তাঁবু খাটিয়ে থাকতো, এবং খুব শীতকালে তারা বেরোতো, এরকম আমরা শুনেছি। গান বাজনা চলতো, সেরকমভাবে চলতো, ফুর্তি চলতো, শুনেছি। ঠিক এখন আমাদের ইতিহাস তো পাল্টে গেছে, রাজা দেখতে পাবো না, কিন্তু এই যে তৃণমূলের যে যাত্রা কর্মসূচি শুরু হয়েছে, এখানে আমরা কিছুটা সেইটুকু আমরা স্বাদ পাবো। আমার মনে হচ্ছে সেইটুকু আমরা ইতিহাসে যা দেখেছি সেইটুকু দেখতে পাবো, যে কীভাবে বিনোদন চলে। 177টা মনে হয় ফুললি এসি তাঁবু খাটানো হচ্ছে, সেখানে 30-40 জন করে থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা। আমি তো ছবি দেখে ভাবছিলাম মনে হয় রাজস্থানে কোনো মরুভূমিতে বোধহয় কোনো রিসর্ট খোলা হয়েছে, যে সেখানে মানে, এবং সেটা রিসর্টগুলো মুভেবল রিসর্ট, মানে কোনো সময় সেটা কুচবিহারে, কোনো সময় সেটা জলপাইগুড়ি, কোনো সময় সেটা দার্জিলিং, কোনো সময় মালদা, কোনো সময় সেই রিসর্ট আবার মানে মুভেবল রিসর্ট ঘুরতে ঘুরতে সারা ঘুরবে। মানে এগুলো কার টাকায়? এগুলো তো জনতার টাকাতেই হচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এবং গরু চোর, কয়লা চোর, এই যে নিয়োগ দুর্নীতিতে এরা এত কোটি কোটি টাকা সব তুলেছে, সেই টাকাগুলো এবার খরচা হচ্ছে। তৃণমূলের সব প্রার্থী তো চোর ডাকাত, তোলাবাজ, এই জন্য তো যাত্রা করতে বেরোনো, পঞ্চায়েত ভোটকে পিছিয়ে দেওয়া। কিন্তু এখন পঞ্চায়েত ভোটকে দেখে তারা ভয় পাচ্ছে যে কোনো প্রার্থী, স্বচ্ছ প্রার্থী তৃণমূলে নেই, সেই জন্য খুঁজতে বেরিয়েছে, সেই প্রার্থীদের খোঁজে বেরিয়েছে। এবং কোনো জনতার প্রার্থী আর মমতার প্রার্থী যাই হোক না কেন, ওদের প্রার্থী সেই চোর,
চামার, ডাকাত, তোলাবাজ, সিন্ডিকেটবাজি তৃণমূলের প্রার্থী হবে এবং মানুষ রেডি হয়ে আছে তাদেরকে ভোট দেওয়ার, মানে তাদের এগেনস্টে ভোট দেওয়ার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য। এই জন্যই তড়িঘড়ি করে যাত্রা এবং পঞ্চায়েত ভোটকে পেছনোর একটা। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल नगर निगम की तरफ से बीते कुछ महीनों से पूरे निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में आसनसोल नगर निगम की तरफ से यह कहा गया था कि आसनसोल निगम क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और यहाँ भी अवैध निर्माण या अवैध तरीके से अतिक्रमण किया रहेगा उसको समय दिया जाएगा। अगर समय के अंदर अतिक्रमण करने वाले खुद ही अतिक्रमण को नहीं हटाते तो निगम की तरफ से प्रशासन के सहयोग से उसे हटा दिया जाएगा। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम ने गिरजा मोड़ से लेकर बस स्टैंड तरफ के जीटी रोड का जायजा लिया और जीटी रोड के किनारे जो भी दुकानें बनी हैं उनका निरीक्षण किया। इस टीम में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी, उत्पल सिन्हा, नगर निगम के मुख्य अधिवक्ता सुदीप्तो घटक, आसनसोल दक्षिण थाने के आईसी कौशिक कुंडू, आसनसोल साउथ ट्रैफिक प्रभारी चिन्मय मंडल सहित आसनसोल नगर निगम के अधिकारीगण उपस्थित थे। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों ने जीटी रोड के किनारे स्थित दुकानदारों से बातचीत की और उनको समझाया कि प्रशासन की तरफ से उनको जो दुकानें अलॉट की गई हैं वह इसी में सीमित रहे। जीटी रोड के किनारे जो फुटपाथ है उस पर अतिक्रमण ना करे। उसके लिए पुलिस বলার একটাই, আসানসোলকে সুন্দর করতে হবে। যারা হকার যারা বসে আছে তারা আসানসোলের মানুষ এবং এখানে সবাই আমরা আসানসোলকে ভালোবাসি, আসানসোলকে সুন্দর দেখতে চাই। তাই আজকে আমরা এটা গত দু মাস থেকে আমাদের চলছে, বিভিন্ন জায়গায় হাঁটিও দেওয়া হয়েছে এবং এটা আমরা যেহেতু পুজো পরব বিভিন্ন টাইম ছিল সেগুলোর জন্য আমরা ওয়েট করে তারপর আজকে আমরা বেরিয়েছি। আজকে পুরোটাই দেখলাম আমরা, যেখানে ইলিগাল আছে সেগুলো সবকে ভেঙে দিতে হবে, দোকানদারদের নিজেদের করতে হবে, নাহলে কিন্তু কর্পোরেশন, পুলিশ প্রশাসন সবাই মিলে কিন্তু এটা করবে। বিভিন্ন দোকান দেখা যাচ্ছে কি দখল করে ভাড়া চালাচ্ছে, ওগুলো কপিগুলো আমরা নেব। যা একজন একটাই পাবে, মানে আমি 5টা নিয়ে থাকবো এটা চলবে না, আরও গরিব ছেলে আছে তারা নেবে। দাদা এটা কোন জায়গা থেকে কতদূর পর্যন্ত? কালকে শুক্রবার দিন আমাদের একটাই করা হয়েছে, শুক্রবার মানে এইখান থেকে শুরু করবে, এখান থেকে শুরু করে একদম যতটা পারবে ভগৎ সিং মোড়, তারপর আবার শনিবার আছে, তারপর আবার রবিবার আছে। বলে যিনি ভাড়া উঠাচ্ছেন ওর উপরে কর্পোরেশন থেকে আইন ব্যবস্থা হবে? কি যিনি ভাড়া উঠাচ্ছিলেন এত বছর থেকে, এইটাকে আইনত ব্যবস্থা সেটা তো দেখা যাবে। প্রথমত হচ্ছে ঘরটাকে নিয়ে নেওয়া হবে। না, ফুটপাত দখল উচ্ছেদ করে আপনারা কি করতে চাইছেন, মানুষকে কি বলবেন, কি বার্তা? আসানসোলকে সুন্দর করতে। কোন কোন জায়গায় ভিজিট করেছেন, কি ভিজিট করে দেখলেন? আজকে গির্জা মোড় থেকে আমাদের লোকো ট্যাঙ্কের পর্যন্ত, মানে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ পলিথিন দিয়ে হোক, অ্যাডভেস্টার দিয়ে হোক, টিন দিয়ে হোক, মানে জায়গা গভর্নমেন্টের জায়গা যেখানে মানুষের রাস্তার চলাচলের অসুবিধা, যেখানে গাড়ি দাঁড় করানোর অসুবিধা, যেখানে জ্যাম হচ্ছে সেগুলো করে রেখেছে। সেগুলো দেখতে গেলাম। আমাদের যেহেতু শনিবার কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ভাঙার পরিকল্পনা রয়েছে, ভাঙবে, তো সেটাই মানুষকে জানিয়ে এলাম যে তোমরা নিজেরাই সরিয়ে নাও, না কর্পোরেশনকে ভেঙে দিতে হবে। ভাঙা বলতে গেলে কি পুরো দোকানটাই? না, দোকান তো ওখানে কর্পোরেশনের স্টল করা আছে, কর্পোরেশনের স্টল যেমন আছে থাকবে, সামনে যে ওরা করে রেখে দিয়েছে সেগুলোকে হাঁটিয়ে দিতে হবে। আর আমাদের লোকে ট্যাঙ্কের কাছে পুরোটাই গভর্নমেন্ট জমিটা দখল করে দোকান করে নিয়েছে, তাদেরগুলো সবগুলো হাঁটিয়ে দিতে হবে। এবং পরবর্তীকালে যদি সেরকম করা যায় তো আমরা কর্পোরেশন আবার বিচার বিবেচনা করে আমরা নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই চাই আসানসোলকে সুন্দর রাখতে, পরিচ্ছন্ন রাখতে, এবং আমিও ভালোবাসি আসানসোলকে। এখানকার যারা দোকানদার আছে তারাও আসানসোলকে ভালোবাসে। তাই সবাই একত্রিতভাবে আসানসোলকে সুন্দর রাখার একটা প্রয়াস চলছে। দোকানদারদের অভিযোগ শুধুমাত্র আমাদের দোকানগুলো তোলা হচ্ছে, সেরকম কেন হাটন রোড এবং বস্তির বাজার এগুলো এখনও পর্যন্ত কেন? একটা জায়গা থেকে তো শুরু করতে হয়, মতো মেন রোড থেকে, যেমন আমরা জুবলি দিকটাতে করেছিলাম, তো তারপরে যেহেতু পুজো চলে এলো আমরা বন্ধ করেছিলাম, আবার চালু করছি। এখন গির্জা মোড় থেকে চালু হয়ে জুবলি মোড় পর্যন্ত যাবে, আবার আগামী দিনে গির্জা মোড় থেকে শুরু করে আবার মুরগাশোলের দিকে যাবে। তো প্রথমে মেন রোডকে সাফাই করে, প্লাস আমরা অলরেডি যারা ফুটপাতে বসে আছে, ফুটপাতের সবার সাথে
সবাইকে কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ওখানে হাঁটতে বলবো, ওখানে আমরা নতুন একটা পরিকল্পনা রয়েছে সুন্দরভাবে কিছু করার। তো সেটাতে যারা দোকানদার রয়েছে তারা সাথ দিয়ে যাবে, কারণ কয়েকজন দোকানদার কিছু মানুষ ওখানে ব্যবসা করছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্ট হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জ্যামে পড়ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মানে বিভ্রান্ত হচ্ছে। আমরা চাই সুন্দর আসানসোল এবং সবাই আমরা সুন্দর আসানসোলকে ভালোবাসি। যে হকার দোকানগুলো দেওয়া হয়েছে হকার মার্কেটে, সেই দোকানে অনেকটা ভাড়া লাগিয়ে দিয়েছে, সেগুলো নিয়ে আপনারা সেগুলো আমরা চেক করতে বললাম। যে এমনিও কমপ্লেন পেলাম যে একজন 5টা দোকান নিয়েছে এবং ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। সেগুলো নামগুলো আমরা চাইলাম এবং আগামী দিনে ওগুলো তদন্ত হবে। তদন্ত করার পর একটা মানুষ একটাই দোকান পাবে। একটা গার্বেজের ওখানে বিশাল হাঁটিয়ে দেবে, ওদেরকে বলে দিয়ে এলাম হাঁটাতে। আর এই যে লোকো স্টেডিয়ামের কাছে দোকানদার আছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। ग्रीष्मकाल में जल की समस्या का सामना हर किसी को करना पड़ता है। जल की समस्या का निवारण करने के लिए लोगों को जागरूक करना ही बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए आने वाली पीढ़ी में जल संरक्षण के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे देखते हुए बांकुड़ा उपासना वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन बांकुड़ा सरकार की आर्थिक सहायता से स्कूली बच्चों को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बांकुड़ा बंग विद्यालय में किया गया। कार्यशाला से पहले स्कूली छात्र छात्राओं को लेकर बांकुड़ा बंग विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ बांकुड़ा बंग विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिमेश चौधरी के द्वारा किया गया। जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूकता कराया गया। साथ ही वर्षा के जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, जिसको लेकर जल संवाद जल चौपाल थीम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को लेकर पहले जल संरक्षण को लेकर शपथ पाठ कराई गई। उसके बाद प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, सेमिनार एवं ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के भूगोल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उहिन चक्रवर्ती ने जल संरक्षण के बारे में छात्रों को जागरूक कराया। उनका कहना है कि वर्तमान समय में जल समस्या एक बड़ी समस्या है। वर्षा का जल का संरक्षण होना चाहिए। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের জল সম্পদ নিয়ে আমরা একটা সংকটের মধ্যে যাচ্ছি। আমাদের মতন এই পশ্চিমের খরা কবলিত এলাকাগুলোতে এই সমস্যা অনেক বেশি। বাঁকুড়া শহরে তো আছেই এই সমস্যা। তো আজকে আমরা নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে বঙ্গ বিদ্যালয় এবং একটি এনজিও তাদের সহযোগিতাতে আজকে আমরা একটি কর্মশালার আয়োজন করেছি, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে তারা জল সংরক্ষণের জন্য উদ্যমী হয় এবং বৃষ্টির প্রতিটা ফোঁটা যাতে তারা সংরক্ষণ করতে পারে, যাতে আগামী দিনে বা আগামী প্রজন্মের কাছে জল সংকট যেটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সংকট যেন আরও তীব্রতর না হয়ে ওঠে। কেন এই বাঁকুড়ায় তো একটা জল সংকট দেখাই যায়, তো আপনি কি বলবেন? জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমরা জানি কম বেশি সব জায়গাতেই আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। বিশেষত আমাদের এই উপক্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে এই প্রভাব খুবই বেশি। আমাদের জল সংরক্ষণের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার যথেষ্ট উদ্যমী হয়েছেন, তারা জল ধরো প্রকল্প শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু প্রকল্প আছে, জল জীবন মিশন। কিন্তু আমাদেরকে তার সাথে সাথে খেয়াল রাখতে হবে, সাধারণ মানুষ যদি জল সংরক্ষণের জন্য উদ্যমী না হন বা তাদের মধ্যে সচেতনতা যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু জলের যে অপ্রাচুর্য বা জলের যে অভাব সেটা কিন্তু রোধ করতে পারবো না। মনে রাখতে হবে বাঁকুড়ার মতন জেলা, যেখানে কিন্তু বছরে প্রায় 1400 মিলিমিটারের কাছাকাছি বৃষ্টি হয়ে থাকে, সেখানে বৃষ্টি কেবলমাত্র বছরে 3টি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য সারা বছরই কিন্তু জলের চাহিদা কম বেশি থেকেই যায় আমার। তাই এই এলাকাতে বিশেষ করে আজকের যে কর্মশালা অনেক বেশি রিলিভেন্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যদি জল সংরক্ষণের জন্য আমরা উদ্যমী না হই, তাহলে আগামী দিনে কিন্তু আমাদেরকে আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। বাঁকুড়া জেলায় কোন কোন বিষয়গুলোকে? बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।